કાયમી શિક્ષકની ભરતીને લઈને છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી ટેટ પાસ ઉમેદવારો છે તેઓ આંદોલન કરી રહ્યા છે અને ગાંધીનગર પર ધરણા પણ કરી રહ્યા છે। તેવામાં આજે સરકાર દ્વારા જે ફરીથી એકવાર જાહેરાત કરવામાં આવી છે શિક્ષણ સહાયકની, ત્યારે આ જાહેરાતને લઈને આ ઉમેદવારો શું કહી રહ્યા છે, સાથે જ વિદ્યાર્થી નેતા યુવરાજસિંહ જાડેજા આ જાહેરાતને શું માને છે, આપણે સીધી જ તેમની સાથે વાતચીત કરીએ। વિદ્યાર્થી આપણી સાથે જોડાયેલા છે। આજે જે જાહેરાત કરવામાં આવી છે તેને લઈને તમારું શું કહેવું છે? कल जब शिक्षक दिन के दिन हम गांधीनगर में इकट्ठा हुए थे कि हमारी जो भर्ती 1/9 को आने वाली थी वो भर्ती नहीं आई, तो जब हम शिक्षण मंत्री से मिले तब उन्होंने बोला कि 15 से 20 दिन के अंदर जो भर्ती लेट हुई है किसी भी कारण से, जूनियर शिक्षक की बदली के कारण, तो भर्ती 15 से 20 दिन के अंदर आ जाएगी। तो उसी के उपलक्ष्य में आज उन्होंने कुछ जानकारी दी, मतलब कि 11-12 की भर्ती ग्रांटेड स्कूल के अंदर 25/9 को आएगी और 9-10 में ग्रांटेड स्कूल के अंदर भर्ती 10-10 को आएगी। ग्रांटेड स्कूल की आ गई, लेकिन अभी सरकारी स्कूल की तो बाकी है। सर जैसे 11-12 की भर्ती ग्रांटेड में भी होगी और सरकारी में भी होगी। ग्रांटेड की तारीख तो आ गई, लेकिन सरकारी की तारीख अभी भी नहीं आई है। उसी तरह 9-10 के अंदर ग्रांटेड की तारीख तो सरकार ने दे दिया, लेकिन सरकारी ग्रांटेड की तारीख थी, लेकिन सरकारी की अभी भी बाकी है। तो सरकार से मेरा अभी भी यही प्रश्न है कि आप खाली तारीख पे तारीख तारीख पे तारीख तारीख पे तारीख ही दिए जा रहे हैं। अगर देखा जाए जब से हम आंदोलन कर रहे हैं, लगभग जब से 2750 का परिपत्र आया था नवंबर से लेकर अभी तक, हमको हर बार तारीख ही दिया गया, ये तारीख को आ जाएगी, ये तारीख को आ जाएगी, ये तारीख को आ जाएगी, लेकिन जो जिस दिन तारीख का समय होता है उस दिन भर्ती आती ही नहीं है। तो सरकार के ऊपर अभी भी हमको विश्वास नहीं है, क्योंकि इनके खाने के दांत अलग और दिखाने के दांत अलग हैं। इसलिए मैं फिर से माननीय मंत्री जी हों कि गुजरात के दादाजी हों, क्योंकि 24,700 की जो भर्ती है वो दादाजी की अध्यक्षता में डिक्लेयर हुई। अगर भर्ती समय से नहीं आ रही है तो उसका सबसे ज़्यादा जवाबदार व्यक्ति कोई है तो गुजरात के आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं, क्योंकि आज भी जो लोगों ने अपने ट्वीट के माध्यम से जानकारी दिया लोगों को, उसमें साफ साफ लिखा हुआ कि माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में, એટલે કે यहाँ से निश्चित होता है कि मतलब कि अगर भर्ती नहीं आ रही है, समय से नहीं आ रही है, तो अगर कोई भी जवाबदार है सबसे ज़्यादा तो गुजरात के दादाजी हैं। तो मैं गुजरात के दादाजी से आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जब आपने खुद मीटिंग की 24,700 की भर्ती इसी कैलेंडर के हिसाब से आएगी, तो वो भर्ती समय से क्यों नहीं आ रही? अगर समय से नहीं आ रहे तो किस कारण से नहीं आ रहा, गुजरात की जनता को क्यों नहीं बताते? हमको बार बार भटकाया जाता है, भरमाया जाता है, लटकाया जाता है, और साथ साथ में खाली तारीख पे तारीख तारीख पे तारीख दी जाती है। चलो ठीक है, कम से कम 25/9 को दिया, ले हम थोड़ा उम्मीद रखते हैं, होप रखते हैं कि मतलब कोई बात नहीं, चलो किसी कारण से लेट हुई है। लेकिन अगर 25 तारीख को नहीं आई तो 26 तारीख को फिर से हम गांधीनगर में बड़ी संख्या में इकट्ठा होंगे। साथ साथ में आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूं कि सरकार को सरकारी स्कूल के अंदर कब फॉर्म भराएंगे उसकी भी तारीख सरकार को देना चाहिए, क्योंकि अगर ग्रांटेड में फॉर्म भरा है तो सरकारी का फॉर्म कब भराएंगे? जिसको अगर सरकारी स्कूल के अंदर जाना होगा तो कैसे फॉर्म भरेगा? तो आपके माध्यम से भी अपील करना चाहता हूं कि सरकारी स्कूल के अंदर 11-12 में और सरकारी 9-10 के अंदर कब फॉर्म भराया जाएगा, सरकार ये भी तारीख डिक्लेयर करे। जी बिल्कुल, बीजा उम्मीदवार છે તેમની સાથે પણ વાત કરીએ। જે ગ્રાન્ટેડ શાળાઓમાં જે શિક્ષણ સહાયકની વાત છે, પરંતુ તમારી લડાઈ છેલ્લા કેટલાય સમયથી કાયમી શિક્ષકની છે, જે હજી સુધી નોટિફિકેશન જાહેર નથી થયું। હવે જોવા જઈએ તો જેવી રીતે ગ્રાન્ટેડ અને સરકારી શાળાઓ બંને હોય છે, તો ગ્રાન્ટેડ શાળાઓની જાહેરાત આ લોકો આપે છે, પરંતુ સરકારી શાળાઓની જાહેરાત માટે કાલે અમે આપણા શિક્ષણ મંત્રીને એવી વાત કરી કે ભાઈ ગ્રાન્ટેડના તમારી પાસે બધા નિયમો અને તમારી તારીખો બધું નક્કી હોય છે, સરકારી શાળાનું કેમ નક્કી નથી હોતું? કે ના ભાઈ, સરકારી શાળાના આરઆર બનેલા છે, ભાઈ તમારી પાસે ઓલરેડી બધું રેડી છે, તો તમે ગ્રાન્ટેડની જાહેરાત કેમ આપો છો? સરકારીની પણ સાથે આપો। એટલે આ સરકાર માત્ર ને માત્ર એક ગાજર લટકાવે છે કે ઉમેદવારોને આપણે કેમ શાંત પાડવા, ઓલું ભસતું કૂતરું એને રોટલો નાખીને કેમ શાંત પડી જાય, એમ આ સરકાર છે માત્ર ને માત્ર તારીખ પે તારીખ તારીખ પે તારીખ। ક્યારેક તો અમને એમ લાગે છે કે અમે હાઈકોર્ટના ધક્કા ખાઈએ છીએ કે સચિવાલયના ધક્કા ખાઈએ છીએ। એટલે શિક્ષણ મંત્રીને પણ અમે એટલું જ કહે છે કે ભાઈ તમે ગ્રાન્ટેડ શાળાઓની જાહેરાત આપો છો, સાથે સાથે સરકારી શાળાઓની પણ જાહેરાત આપો। અને જે 25/9 એ ઉચ્ચતર માધ્યમિક અને 10-10 ત્યારે માધ્યમિક શાળાઓના જે ફોર્મ ભરવાની વાત કરે છે ને ગ્રાન્ટેડના, એ માત્ર ફોર્મ ભરવાની તારીખ નથી આપી, એણે એમ કીધું છે 25/9 જાહેરાત આપશે। એટલે 25/9 તો એ લોકો માત્ર જાહેરાત આપે છે કે ના એ પછીની વસ્તુ, અને જો આપશે ને તો એમાં એ લખીને આવશે કે ભાઈ તમારે આ તારીખ આ તારીખમાં ફોર્મ ભરાશે। એટલે 25/9 તો એ માત્ર છાપામાં કે કંઈ દેવાનું હશે જ દેશે, અને પછી પાછા 20-25 દિવસ પછી તો ફોર્મ ભરાશે। એટલે આ લોકોની એક જ રણનીતિ હંમેશા રહી છે કે આટલી ચીગમ હોય તો એને લાંબી કેમ કરવી। આ લોકો 1.5 વર્ષથી હજુ લાંબુ કરી રહ્યા છે અને હજુ લાંબુ કરવા માને છે। એટલે ભાઈ શિક્ષણ મંત્રીને અમે એટલું જ કહે છે કે ભાઈ તમે જે કરવા માટે બેઠા છો એ ચોખ્ખી ચડ વાત કરો, તમે અંદરો અંદર આમથી આમ ફેરવા રાખો છો અને ટ્વિટર રમ્યા રાખે છે। ભાઈ ટ્વિટર થોડુંક ઓફિશિયલ એકાઉન્ટ છે,
તમે ટ્વિટરના માધ્યમથી જે કહો છો એ થોડીને માન્ય રાખીએ. લેખિતમાં આપો. અમે તમને આવેદન છે લેખિતમાં આપીએ તો તમે લેખિતમાં આપો ને. એટલે અમે એક જ આશા રાખીએ છીએ કે 24,700નું જે એ લોકોએ પ્રેસના માધ્યમથી કીધું હતું એનું એક ઓફિશિયલ નોટિફિકેશન આપવામાં આવે, અને જે ઉચ્ચતર માધ્યમિકનું છે 4,000 શિક્ષકોની ભરતીનું કે 25 નવેમ્બર જાહેરાત આપીશું તો એનું એક ઓફિશિયલ જાહેરાત આપે, અને એમાં લખવામાં આવે કે ભાઈ ક્યારે તમારા ફોર્મ ભરાશે, ક્યારે તમારું ડોક્યુમેન્ટ વેરિફિકેશન થશે, ક્યારે તમારા શાળા પસંદગી ને ક્યારે તમને શાળામાં અમે હાજર કરીશું. એક આવી રણનીતિ સાથે આપે ને તો અમે શાંત રહીશું. અને જો 25 તારીખે આ નહીં આપવામાં આવે ને જે વાયદાઓ આપ્યા છે ફરીથી જો ગાજર લટકાવશો ને તો 26 તારીખે આ વખતે તો ગાંધીનગરમાં જોયા જેવી થશે. બિલકુલ. બીજા જે ઉમેદવાર છે તેમની સાથે પણ વાત કરીએ. તમે ગઈકાલે જ્યારે શિક્ષણ મંત્રીને રજૂઆત કરવા ગયા ત્યારે તમે હાજર હતા. શિક્ષણ મંત્રીએ શું કીધું ને એના આશ્વાસન તમને કેવું લાગે છે? કાલે મારી અટકાયત થઈ ગઈ હતી પોલીસ દ્વારા, એટલે હું શિક્ષણ મંત્રીને મળી નહીં શક્યો, પણ અમારા મિત્રો ગયા હતા ને તેમને પણ લોલીપોપ આપવામાં આવે છે, અને શિક્ષણ મંત્રી દર વખતે લોલીપોપ આપે છે. મીડિયાના માધ્યમથી એમને જણાવ્યું હતું દિવાળી પછી કે અમે 15 જૂને ભરતી કરીશું. 15 જૂને પણ લોલીપોપ આપ્યો. પછી 18 જૂને અમે આંદોલન કર્યું ત્યારે ટ્વીટના માધ્યમથી એમને જણાવ્યું કે અમે 1 સપ્ટેમ્બરે ભરતી કરીશું. 1 સપ્ટેમ્બરે પણ ભરતી ના કરી, એ પણ લોલીપોપ આપ્યો વિદ્યાર્થીને. પછી હવે એવું કહે છે 5 સપ્ટેમ્બરે આંદોલન કર્યું ત્યારે કે હવે અમે 15 દિવસ પછી ભરતી કરીશું. હવે 15 દિવસ પછી હવે તારીખ આપી કે 25 તારીખે તમારી ભરતી કરીશું. એ પણ માત્ર લોલીપોપ જ આપે છે. અને આ ભારતીય જાહેરાત પાર્ટી માત્ર જાહેરાત જ કરે છે, ભરતી તો કરતી જ નથી. અને એક કટોરી દોષ હંમેશા કુબેરભાઈ તેરા ક્યાં ભરોસા. કુબેરભાઈ દર વખતે આપણને લોલીપોપ જ આપી જાય છે, એટલે અમારો ભરોસો પણ કઈ રીતે કરો? જી બિલકુલ. અહીંયા આપણી સાથે વિદ્યાર્થી નેતા યુવરાજસિંહ પણ છે. જે પ્રકારે ગઈકાલે જવાબ આપ્યો શિક્ષણ મંત્રીએ કે અધિકારીઓ નિવૃત્ત થાય છે, તો પછી આ ગ્રાન્ટેડ શાળાઓની જે જાહેરાત થઈ તો ત્યારે આ અધિકારીઓ નિવૃત્ત નહીં થતા હોય? સરકાર પાસે તમામ પ્રકારની માહિતી પહેલેથી અવેલેબલ જ હોય છે. બદલી બઢતીથી લઈ નિમણૂક આપવાનીથી બાબતથી લઈને ટૂંકમાં રિટાયર્ડ થવાની સુધીની તમામ માહિતી એ સરકાર પાસે અવેલેબલ હોય છે. શિક્ષણ મંત્રી પાસે પણ અવેલેબલ હોય છે. અને જો એની પાસે અવેલેબલ ન હોય ને તો આ શિક્ષણ મંત્રીએ પોતાનું પદ છોડી દેવું જોઈએ. જો એને ખબર ન પડતી હોય કે ગતાગમ ન પડતી હોય કે ક્યારે ખરેખર ભરતી કરવાની છે, ક્યારે આવશે, એ ન ખબર પડતી હોય તો એને પોતાના અધિકૃત માધ્યમોથી એને પોતાનું કેલેન્ડર જાહેર ન કરવું જોઈએ. કારણ કે 1 સપ્ટેમ્બરના રોજ જ્યારે એને કીધું કે ભાઈ 4,000 ટાટ HS એટલે કે હાયર સેકન્ડરીના ઉમેદવારોની ભરતી કરીશું તો ત્યાં તો ભરતી આવી નથી. હવે એને કીધું કે ભાઈ 15 થી 20 દિવસ જેટલો સમય લાગશે. તો ભાઈ દરેક વખતે તમારે આગળની તારીખો જ આપવી પડે છે. શા માટે ભાઈ અલગ અલગ તારીખો આપો છો? પહેલેથી જ તમને ખબર હોય છે કે મહેકમ કેટલું છે, પહેલેથી ખબર હોય છે રોસ્ટર કેવું છે, તમને પહેલેથી જ ખબર હોય છે કે અત્યારે આપણી પાસે જગ્યાઓ કેટલી ખાલી છે. કારણ કે જગ્યાઓ જોવા જઈએ ને તો ઓફિશિયલ રીતે તો 60,000 કરતાં ઉપર વધારે જગ્યાઓ ખાલી છે. હવે તમારે લેવાના છે 24,700 તો આ બધી જ તમારે પ્રોસેસ ક્યાં કરવાની જરૂર છે? તમારે લેવા જ છે એના અડધા તો તમે ગમે ત્યાં સેટ કરી શકો છો, પણ એ નહીં કરે. કારણ કે એને જો કરવું હોત તો પહેલાં જ કરી દીધું હોત. બાકીની નીતિ, નિયત અને દાનત આ ત્રણેયમાં ખોટ છે. અત્યારે પણ અલગ અલગ કહી શકાય કે ચિંગમો આપવામાં આવે છે. પહેલાં પણ તમે જોયું હશે કે અત્યારે એક નવો વાયદો આપવામાં આવ્યો છે. ગઈકાલે જે રીતે દિલીપભાઈ અને શકુંતલાબેન મળવા ગયા તો એને એવું કહેવામાં આવ્યું કે સાહેબ અમારું ટૂંકમાં 2025ના વર્ષમાં તો અમારું નિમણૂક મળી જશે ને, તો એને કહેવામાં આવ્યું છે કે દિવાળી પહેલાં મળી જશે. એને એવું કીધું કે દિવાળી સુધીમાં તમને મળી જશે, પણ કઈ દિવાળી એ નક્કી નથી કરી. એ કદાચ 2025ની પણ દિવાળી હોઈ શકે, અને હું તો એવું માનું છું કે કદાચ કુબેરભાઈની આ છેલ્લી દિવાળી હોઈ શકે, એટલે કુબેરભાઈના પદની. કારણ કે કુબેરભાઈ શિક્ષણ મંત્રી છે, એટલે શિક્ષણ મંત્રીના પદની કુબેરભાઈની આ છેલ્લી દિવાળી હોઈ શકે એવું અમને લાગે છે. તો જ કારણ કે એ એવા વાયદાઓ આપે છે. કારણ કે એને ભરતી કરવી હોત તો પહેલેથી ઘણા બધા નીતિ નિયમો, રૂલ્સ રેગ્યુલેશન આપી અને ભરતી કરી શકાતી. પણ દરેક વખતે અલગ અલગ ગાજરો જે છે ને એ આપવામાં આવે છે. અત્યારે પણ નવું ગાજર આપવામાં આવ્યું છે કે 15 થી 20 દિવસ તમે રાહ જો, શિક્ષણ સહાયકને અમે ભરતી કરીશું. કેમાં? તો કે ગ્રાન્ટેડ શાળાઓમાં. હવે ગ્રાન્ટેડ શાળાઓમાં તમે કરો તો સરકારી શાળામાં તમને પેટમાં શું દુખે છે? તમે જાહેરાત બંને જોડે આપો, સરકારી શાળાની પણ આપો, ગ્રાન્ટેડ શાળાની આપો. તમે એવું માનતા હોય કે ભાઈ આપણે કેટેગરી વાઇઝ ભરતી કરવી છે, બરાબર છે, તો પહેલાં તમે સરકારીમાં ભરો, પછી ગ્રાન્ટેડમાં ભરો. ભાઈ હારે ફોર્મ ભરવાની તો તારીખ આપો. તમે હારે ફોર્મ ભરવાની તારીખ નહીં આપે. કારણ કે કુબેરભાઈ જોવા જઈએ ને તો પોતાના શિક્ષણ સિવાયના બધા જ કામ કરે છે. તમે પણ જોયું હશે, આથી થોડા દિવસ પહેલાં બરોડાની અંદર પૂર આવ્યું હતું. એ પૂર જતું પણ રહ્યું, થોડુંક હળવાશ પણ થઈ ગઈ. ત્યાર પછી કુબેરભાઈ ડિંડોર આવે છે અને અહીંયા ફૂડ પેકેટના વિતરણ કરે છે. હવે જે ફ્લડ આવ્યું હતું, ફ્લડ જતું રહ્યું, સિચ્યુએશન નોર્મલ થઈ ગઈ. હવે તમે શા માટે આવો છો? તો કે ફોટો સેશન માટે. ત્યાં આવે પણ બરોડાવાસીઓ સમજી ગયા. કારણ કે બરોડાવાસીઓ સમજ્યું છે, એને દૂરથી સલામ કરી દીધી, દૂરથી જ રામ રામ કરી દીધા. ખબર શા માટે? કારણ કે શિક્ષણ મંત્રી જે વિસ્તારમાંથી, જે મત વિસ્તારમાંથી આવે છે
ત્યાં 107 એવી શાળાઓ છે જે ફક્ત એક શિક્ષકથી ચાલે છે. અને શિક્ષણ મંત્રી જ્યારે બન્યા ત્યારે પણ એ જ પરિસ્થિતિ હતી જે અત્યારે છે. એટલે ખબર પડી ગઈ છે બરોડાવાસીઓને કે ભાઈ જે વ્યક્તિ પોતાના વિસ્તારનો ઉદ્ધાર ન કરી શકતો હોય, ગુજરાતની શિક્ષણ વ્યવસ્થાનો ઉદ્ધાર ન કરી શકતો હોય, ગુજરાતના બાળકોના ભવિષ્યનો ઉદ્ધાર ન કરી શકતો હોય, એ અહીંયા આવીને શું કર્યું? ઉકાળ લેવાનો જ ભાઈ. એટલે ગુજરાતના અને બરોડાવાસીઓ એને હવે જાકારો આપી રહ્યા છે. આ જાકારો સમજી વિચારીને આપી રહ્યો છે. હમણાં તમે 2 દિવસ પહેલાં કદાચ ઓલું જોયું હશે, સદસ્યતા અભિયાન ચાલતું હતું. હવે એ સદસ્યતા અભિયાનમાં આ કુબેરભાઈ એ કુંભકર્ણ નિંદ્રામાં પોઢી રહ્યા હતા. અમે એટલા માટે કાલે આંદોલન કર્યું કે કુબેરભાઈ જો સદસ્યતા અભિયાનમાં, પોતાના સદસ્યતા અભિયાનમાં એક કુંભકર્ણ નિંદ્રામાં પોઢી રહ્યા હોય તો અમારે જગાડવા પડે ભાઈ. અને અમે એટલે જ કહીએ ભાઈ, જાગો કુબેરભાઈ, તમે નહીં જાગો તો અમે બધા સૂઈ જાઓ. કારણ કે તમે જો જાગશો તો શિક્ષણ જગતમાં કશું કંઈક કરી શકશો. એટલે જગાડવા માટે ગઈકાલે અમે ગયા હતા એની પાસે, અને ગઈકાલે અમે એને જગાડવા માટે એના તમામ પ્રયત્નો કર્યા છે. એટલે સાંજે એને મીડિયાના માધ્યમોથી પોતાની વાત પણ મૂકી છે. આજે એક જાહેરાત પણ કરી દીધી છે. તેમાં પણ એક નવું ગાજરને કોણીએ ગોળ ચોંટાડી દીધો છે. પણ વાસ્તવિક રીતે જોવા જઈએ ને તો આ દિવસે ને દિવસે આગાહ કરતા જાય છે, દિવસે ને દિવસે લેટ કરતા જાય છે. આ લોકોને એવું વાયદો આપ્યો છે કે દિવાળી સુધીમાં તમે બધા જ શાળાઓમાં આવીશો. દિવાળી છે 29 ઓક્ટોબર 2024. તમે વિચારો કે ફોર્મ જે વ્યક્તિ 10 ઓક્ટોબરના રોજ ભરાવે એને શું નિમણૂક એ 29 ઓક્ટોબરના આપી દેશે? જો ગ્રાન્ટીનેટ છે તો પાછળ સરકારી પણ છે, શું સરકારીને શું આપી દેશે? એટલે તથ્યહીન, તર્કહીન, ક્યાંય કોઈ પણ જાતનું લોજિક જોવાનું જ નહીં. આંદોલન થયું એને ઠારવા માટે કંઈક લોલીપોપ આપી દો. દરેક વખતે નવી નવી લોલીપોપ આપવામાં આવે. અત્યારે 15 દિવસની આગળ લોલીપોપ ધરી દીધી છે. અને તમે યાદ રાખજો, કારણ કે જેના નામે ચરીને ખાઈને આવે છે એ નેતાઓ શું કરે છે? સિંગાપુરમાં જઈને ઢોલ વગાડે છે. બીજું તો કંઈ કશું. ખરેખર તો એને ગુજરાતની ચિંતા કરવી જોઈએ. ગુજરાતની અંદર આટલું બધું પૂર આવ્યું તો ખરેખર એના પૂરવાસીઓની ખરેખર શું તકલીફો હતી એ પૂછવી જોઈએ. પણ ના, એને એના તાઇફાઓ બંધ ન થવો જોઈએ, એના ધતિંગ જે છે એ બંધ ન થવો જોઈએ, એ ચાલુ રહેવો જોઈએ. અને એના નામે જે ચરી ખાતા જે નેતાઓ છે ને એ પણ એની જ પગદંડીએ ચાલે છે. તમે પણ જોયું હશે, અમે પણ જોઈએ છીએ. ખરેખર આ બધી જ અહીંયા જે ઊભા ને એ બધા જ કામધેનું છે. પણ કામધેનું અને સૂકું તણખલું નથી મળતું. અને લીલાછમ ખેતરો છે ને એ આખલા ચરી જાય છે. આ લીલાછમ ખેતરોમાં આખલા ઘણા બધા વિધાનસભામાં બેઠા છે જે આ બાળકોના ભવિષ્યને ચરી ખાય છે. કારણ કે એના ઉપર એની રાજનીતિ કરે છે. અમને તકલીફ ત્યાં છે, કારણ કે જે પદ માટે જેમને એને બેસાડવામાં આવ્યા છે ને એ પદનું એને સન્માન કે એની ગરિમા જાળવતા જ નથી. એના સિવાયની બધા જ કામ કરે છે. એટલે ભાઈ, તમે શિક્ષણ મંત્રી છો તો તમે કંઈક શિક્ષણનો કંઈક ઉદ્ધાર કરો ને. તમારે અહીંયા પૂરમાં જવાની જરૂર છે, તમારે બીજામાં ક્યાં કંઈ જવાની જરૂર છે. તમે આ શિક્ષણ મંત્રી છો તો ગુજરાતની, મને ગતરોજ શિક્ષણ મંત્રીએ જે અહીંયા દિલીપભાઈ છે કે શકુંતલાબેન છે ને પૂછી લેવાની છે, ગતરોજ શિક્ષણ મંત્રી એવું કીધું છે કે યુવરાજસિંહ જો અમારી સાથે મુલાકાત કરે તો અમે એની સાથે મુલાકાત કરવા માટે તૈયાર છીએ. અત્યાર સુધી મને સચિવાલયના ગેટની અંદર નથી આવવા દીધો. પણ આ શિક્ષણ મંત્રીએ જે મને કહી શકાય કે કીધું છે કે ભાઈ તમે આવો અને અમે તમારી સાથે મુલાકાત કરીએ, તો નવજીવનના માધ્યમથી એ આમંત્રણનો સ્વીકાર કરું છું, સહર્ષ સ્વીકાર કરું છું. અને આવનાર દિવસોની અંદર, આવતા અઠવાડિયે કે વધીને કદાચ 7 થી 8 દિવસની અંદર અમે આ શિક્ષણ મંત્રીને મળવા જશું. અને આ શિક્ષણ વ્યવસ્થામાં જેટલી પણ બદીઓ છે, જેટલી પણ ત્રુટીઓ છે, જેટલી પણ ખામીઓ છે, એ તમામ પ્રકારની બદીઓ, ખામીઓ, ત્રુટીઓ એ અમે એની સમક્ષ રાખીશું. ફક્ત એવું નહીં કે કાયમી શિક્ષકોની ભરતી જ. આ ગુજરાત વ્યવસ્થા, શિક્ષણ વ્યવસ્થાની અંદર સ્થાનિક ભાષાના શિક્ષકોની પણ એટલી બધી કમી છે. તેની સાથે સાથે જોવા જઈએ તો સ્કોલરશિપનો પણ બહુ મોટો પ્રશ્ન છે. તેની સાથે સાથે જોવા જોઈએ તો આશ્રમ શાળાનો સૌથી મોટો મુદ્દો છે કે સેન્ટ્રલાઇઝ ભરતી કરવામાં નથી. તેની સાથે સાથે બીજા અન્ય ઘણા બધા મુદ્દાઓ છે. શિક્ષણ વ્યવસ્થાની જે ઘોર ખાધનારા છે એ ઘોર ખાધનારા તમામ જે મુદ્દાઓ છે એ શિક્ષણ મંત્રી પાસે મૂકવામાં આવશે. જો તમે ખરેખર કામ કરવા માંગતા હોય તો આ આટલા સુધારા કરીને અમને આપો. અમારી પાસે ગ્રાઉન્ડ રિયાલિટી હશે, કારણ કે અમે એસી ચેમ્બરમાં બેસનારા વ્યક્તિઓ નથી. એ શિક્ષણ મંત્રીને શિક્ષણ અધિકારીઓ એસી ચેમ્બરમાં બેઠા બેઠા 100 નિર્ણય કરી નાખે છે. પછી એ જ્યારે તારીખ આવે ત્યારે એમાં કોઈ જાતનું, કોઈ પ્રકારનું એક સ્ટેપ પણ આગળ વધારેલું હોતું નથી. એટલે એને પોતાના નિયમોને છે ને આગળ ઠેલવતા પડે. અમે ગ્રાઉન્ડ રિયાલિટી જાણીએ છીએ, અમે ગ્રાઉન્ડ જોયા છે, અમે આશ્રમ શાળાઓ જોઈ છે, અમે તમામ પ્રકારની જે એકલવ્ય મોડલ સ્કૂલ હોય કે ગામડાના છેવાડાના વિસ્તારોમાં ચાલતી સરકારી શાળાઓ બધી જોઈ છે. રિયાલિટી જાણીએ છીએ. કેટલી શાળાઓ જે છે એ એક શિક્ષકથી ચાલે છે, કેટલી શાળાઓ ઓરડાઓની ઘટ છે, કેટલી શાળાઓમાં શિક્ષકોની ઘટ છે, અમને ખબર છે. અમે ગ્રાઉન્ડ રિયાલિટી જાણીએ તો એને દેખાડીશું અને કહીશું કે આ તમે આમાં પરિવર્તન લાવો. જો તમે લાવી શકતા હોય તો તમારી પાસે આજે સત્તા છે, તમારી પાસે પાવર છે, લાવો. નહીંતર પદ ખાલી કરો, બીજા લોકો તૈયાર જ છે.
જી બિલકુલ બીજા ઉમેદવારો છે તેમની સાથે આપણે વાતચીત કરીએ કે હવે જે સમય લંબાઈ રહ્યું છે તો કેટલાક ઉમેદવારો પર લટકતી તલવાર પણ થઈ રહી છે, કેટલાક તમારા સાથીઓ એવા હશે કે હવે ક્રાઇટેરિયામાંથી જ બહાર નીકળી ગયા છે, તો એવું કઈ રીતે થઈ રહ્યું છે? કેટલા તમારા સાથીઓ જે હવે આ લડાઈમાં જ નથી રહ્યા? અત્યારે જોવા જઈએ તો લડતમાં તો અમને લગભગ કાલે શિક્ષક દિન હતો, અમે લગભગ 1000 કરતાં વધારે ઉમેદવારો ભેગા થયા હતા અને કંઈક ને કંઈક અમુક ઉમેદવારો નથી આવતા એનું કારણ હોઈ શકે કે એમને સરકાર છે એ ભોળી, મૃદુ, મક્કમ, સંવેદનશીલ, લાગણીશીલ લાગે છે. પરંતુ એ ઉમેદવારોને પણ અમે મીડિયા મારફતે કહીએ છીએ કે ભાઈ આ સરકાર હોય કે આ સિસ્ટમ હોય એને ખૂબ નજદીકથી અમે લોકોએ જોયેલી છે અને માત્ર ને માત્ર લટકાવો, ભટકાવો, ભરમાવો બસ આ જ વસ્તુ આપે છે. અને અમે આંદોલન કરવાનો હેતુ અમારો દર વખતે એક જ વસ્તુ છે કે ભાઈ તમે એક વખત ફોર્મ ભરાવી દો. જે મિત્રોની ઉંમર નીકળી જાય છે, માની લો કે આ 2-2 મહિના પાછળ ખેંચે છે તો એના લીધે અમારા ઘણા એવા સાથી મિત્રો છે, રમેશ 1.5 વર્ષથી અમારી સાથે ટેકો દઈને દેતા હોય અને એને પછી જ્યારે ફોર્મ ભરવાની વાત આવે ત્યારે એની ઉંમર જ એમાં ટપી ગયેલા હોય ત્યારે તો એ ફોર્મ ભરવા માટે એલિજિબલ જ નથી રહેતા. અને ત્યારે શિક્ષણ મંત્રીને અમે કહેવા જઈશું ને કે સાહેબ આમની ઉંમર નીકળી ગઈ છે તો થોડીક વયમર્યાદામાં છૂટછાટ આપો, તો સાહેબ એવું કહે છે કે ભાઈ સુરત તો રોજ ઉગે ને રોજ હાથમાં, એ કહે કે અમારો પ્રશ્ન નથી. એટલે ભાઈ એટલા માટે જ તમને કહે છે કે વયમર્યાદાનો પ્રશ્ન સોલ્વ થાય એટલા માટે તમને એક જ વસ્તુ કહે છે કે તમે એકી સાથે બધાના ફોર્મ ભરી દો, પછી ભલે તમે ત્યારે 11, 12, 9, 10, 6 થી 8, 1 થી 5 એમ ક્રમિક ભરતી કરો, પણ અમારો એક જ પ્રશ્ન છે એકી સાથે ફોર્મ ભરી દેવામાં આવે. જે બિલકુલ જે પ્રકારે જે નોટિફિકેશન જાહેર નથી કરવામાં આવ્યું તેના કારણે કેટલાક ઉમેદવારોની વય મર્યાદાનો જે સવાલ છે તે પણ ઊભો થઈ રહ્યો છે. હવે જોવાનું રહ્યું કે સરકાર આ નોટિફિકેશન ક્યારે બહાર પાડે છે, કારણ કે ગઈકાલે તેમણે વાયદો કર્યો છે ફરી એકવાર કે દિવાળી સુધીમાં ભરતી કરી દેવામાં આવશે. હવે જોવાનું રહ્યું કે સરકાર તેમના વાયદા પર કેટલી કડક રહે છે. આ જ પ્રકારના સમાચાર સાથે ફરી મળીશું, ત્યાં સુધી નવજીવન ન્યૂઝ સાથે જોડાયેલા રહો. વૈષ્ણવજન તો તેને કહીએ જે પીડ પરાઈ